पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ, यादों से उतर कर नैनों में। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, यादों से उतर कर नैनों, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ, यादों से उतर कर नैनों में। और वाणी से माँ प्रेम नीर बरसा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ, यादों से उतर कर नैनों में। तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे, तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार ओम शांति। ओम शांति दीदी। मेरे को लगता है शायद मुझे स्टार्ट करना है। ओम शांति। कोई अभी समझ में सामने। ओके, तो आज का आपका विषय एकांतवासी। विशेषम एकांतवासी। मैं सवाल पूछती हूँ, நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். एकांतवासी है या क्या है? ஏகாந்தவாசி தானே? एकांत है। ஏகாந்தவாசியா இல்ல ஏகாந்தமா? ओके, ஏகாந்தவாசி அதான் तो मेरा தலைப்பியா? क्वेश्चन है, क्या हम एकांतवासी सदा रह सकते हैं? रहना चाहिए, कोशिश है। But, ஏகாந்தவாசி ஆகிறது முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? पूरे टाइम हो नहीं पाते। सोचिए, பாருங்க, मनुष्य के लिए कहा जाता है वो सोशल மனிதர்களுக்காக சொல்லப்படுறது बीइंग है, माना
அவர் சோஷியல் பீயிங் वो தானே सबके மனிதர்கள். साथ रहना पसंद करता है, அவங்க வந்து எல்லார் अकेला கூடயும் रहना पसंद नहीं करता। இருக்க விருப்பப்படுறாங்க. जी सबके पास தனியா पुराने இருக்கிறதுக்கு விருப்பப்பட एग्जाम्पल्स மாட்டாங்க. कि व्यक्ति चाहता है कि मैं உங்ககிட்ட நிறைய कमांड में எக்ஸாம்பிள்ஸ் रहूं, இருக்கும். हाँ मैं सोशल ம். बीइंग। ஐ எம் சோஷியல் பீயிங் और தானே इधर சொல்றாங்க बाबा ने மனிதர்கள். एकदम कहा ஆனா பாபா வந்து एकांतवासी। ஏகாந்தவாசியா இருக்கணும்னு ठीक है, சொல்றாரு. हम இது சரியா? एकांत का अभ्यास करते हैं, நம்ம एकांत ஏகாந்தத்தோட में அபியாசம் रहते செய்யறோம், हैं, वो ஏகாந்தத்துல बात अलग இருக்கிறோம், है। அது வேற लेकिन விஷயம். सदा एकांतवासी क्या ஆனால் சதா ये इसलिए ஏகாந்தவாசியாக संभव है? இது இருக்க முடியுமா? हम कर्म योगी हैं, कर्म நாம क्षेत्र கர்ம हैं। யோகியா இருக்கிறோம், கர்ம कर्म கஷேத்திரத்துல क्षेत्र இருக்கிறோம். पर अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, கர்ம கஷேத்திரத்துல தனியாக நம்ம लेकिन எதுவுமே फिर செய்ய भी முடியாது. ஆனா இருப்பினும் सहयोग लेना ही சகயோகம் पड़ता है। கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. हम एकांतवासी कैसे हुए? நாம ஏகாந்தவாசி எப்படி ஆகும்? हम एक के अंत में जाके अपने मन को स्थिर करें। वो आप நம்ம मेरे ஒருத்தரோட को நினைவுல போயிட்டு நம்ம definition மனசை देने நிலையா से explanation நிலையா देना है। வச்சிடணும். क्वेश्चन है, எனக்கு விளக்கம் கொடுக்குறீங்களா? आप एकांतवासी हो सकते हैं? நீங்க ஏகாந்தவாசி ஆக முடியுமா? हम्म? थोड़े टाइम के लिए हो जाते हैं कोशिश करने पर, बट सदा முயற்சி नहीं செய்ய रह पाते, வேண்டியிருக்கு. यही चैलेंज है। சதா இருக்க थोड़ी முடியல, देर இதுதான் के लिए சேலஞ்ச். ठीक है, கொஞ்ச நேரத்துக்காக இருக்க वो तो முடியுது, मैं भी मानती हूँ, நான் लेकिन கூட புரிஞ்சுக்கிறேன். एकांतवासी होना माना ஏகாந்தவாசி जैसे ஆகுது அப்படின்னா परमानेंट एड्रेस है हमारा एकांत। ஏகாந்தம் தான் நம்மளோட பர்மனன்ட் அட்ரஸா இருக்கும். हम्म? इसके लिए क्या कहेंगे? இதுக்காக என்ன செய்யலாம்? क्या ये मैं हमारा आत्मा परम धाम निवासी हूँ। நான் ஆத்மா பரம்தாம் நிவாசி நான் मैं சொல்றேன். आत्मा परम धाम निवासी हूँ। परम धाम निवासी हूँ, वहां भी एकांत नहीं है। பரம்தான் நிவாசின்னு சொல்லிட்டு அங்க கூட ஏகாந்தம் கிடையாது, எல்லாரும் बाबा இருக்கிறாங்க. जब ये कहता है பாபா சொல்றாரு एकांतवासी, उसका भावार्थ क्या है वो हमको ஏகாந்தவாசி समझना அப்படின்றதோட होगा राइट பாவார்த்தம் வந்து அதோட पर्सपेक्टिव அர்த்த में। நல்ல முறையில புரிஞ்சுக்கணும். कई इसी चीज को लेकर के बैठ जाते हैं சில பேர் இந்த कि விஷயத்தை எடுத்துட்டு बाबा ने कहा உட்காந்துக்கிறாங்க. ना பாபா एकांतवासी, तो ஏகாந்தவாசின்னு हम சொன்னார் अकेले இல்லையா, रहते हैं, मैं அதனால एकांत நம்ம தனியா पसंद தனியா करती हूँ, இருந்துக்கிறேன், நான் मैं ஏகாந்தவாசியா एकांत में இருக்கிறேன் रहना அப்படின்னு चाहती சொல்றாங்க. हूँ, நான் अकेले தனிமையில रहना இருக்க चाहती விரும்புறேன் हूँ। அப்படின்னு சொல்றாங்க. ये ज्ञान नहीं है। இது ஞானம் கிடையாது. एकांतवासी अर्थात ஏகாந்தவாசி चाहे அப்படி हम என்றால் संगठन में हैं, चाहे நாம हम சங்கடன் कितनी ही குழுவில் भीड़ में இருந்தாலும், हैं, நம்ம எவ்வளவு चाहे हम कर्म क्षेत्र में கூட்டத்துல हैं, இருந்தாலும், कहीं கர்ம पर भी கஷேத்திரத்தில் हैं, இருந்தாலும், தனியா स्वयं இருந்தாலும் को एक ही याद में हम स्थित कर சுயத்தை सके, ஒரே स्थिर हो நினைவில் सके, நிலைத்து उसका வைப்பது, नाम நிலைத்திருப்பது, एकांतवासी। அதுதான் ஏகாந்தவாசி. एकांतवासी ஏகாந்தவாசி बाबा ने அப்படின்றதுக்கு कई அர்த்தம். मुरलियों में कहा है பாபா कि நிறைய सब முரளியில तरफ சொல்லியிருக்காரு, आपकी घेराव हो, आवाज कुछ भी அனைத்து हो, தரப்பிலும் लेकिन உங்களோட बच्चे आप अंतर्मुखता की गुफा में அனைத்து जाके தரப்புல குழப்பங்கள் एकांत சப்தங்கள் का இருந்தாலும் நீங்கள் உங்களுடைய உள்நோக்கு முகமன்ற एकांत का குகையில अनुभव இருந்தீங்கன்னா अर्थात ஏகாந்தத்தோட बाबा அனுபவம் के ஏற்படும். संग का अनुभव, ஏகாந்தம் என்றால் बाबा के பாபாவுடைய साथ தொடர்பின் का அனுபவம், अनुभव। பாபாவின் துணையின் और बाबा அனுபவம். ने कहा अंतर्मुखता की गुफा। பாபா வந்து अंतर्मुखता की உள்நோக்கு गुफा முகம்ன்ற அந்த अर्थात குகையை जब சொல்றாரு. हमारा सारा உள்நோக்கு सोचना, முகம் என்ற குகை देखना, என்றால் बोलना, பார்க்கறது, करना பேசுறது, सब कुछ எல்லாமே अंतर्मुखी होगा, உள்நோக்கு अर्थात முகமா सोल இருந்து कॉन्शियस होगा। சோல் கான்சியஸா இருந்து செய்யறது. अर्थात दूसरे शब्दों में அதாவது இன்னொரு जहां வார்த்தையில சொல்லணும்னா, पर हमारी எங்கு एक्सटर्नल वर्ल्ड இந்த வெளி உலகம் जो வந்து कि कार्नल वर्ल्ड है, उस வெளி वर्ल्ड உலகத்தோட से कनेक्शन नहीं होगा, அந்த வெளி உலகத்தோட तब தொடர்பு हम இருக்காது. एकांतवासी हो सकते। அப்பொழுதுதான் நாம் ஏகாந்தவாசியாக अगर இருப்போம். हम बहुत आवाज में हैं, இப்ப நம்ம तो நிறைய एकांत का சப்தத்துல अनुभव வந்தோம் नहीं அப்படின்னா कर सकते। ஏகாந்தத்தை அனுபவம் செய்ய हम முடியாது. लोग जब ट्रेनिंग कर रहे थे, அப்ப நாம तो ட்ரைனிங் ट्रेनिंग में हम लोगों को ட்ரைனிங்லாம் कहा जाता था பண்ணும் எடுத்துக்கும் பொழுது எங்ககிட்ட एकांत में சொல்லப்படுது, जाओ, एकांत। ஏகாந்தத்துக்கு போங்க. तो ट्रेनिंग में एकांत में कहाँ जाएंगे? ट्रेनिंग में सारे ட்ரைனிங்ல लोग எப்படி बैठे हुए ஏகாந்தத்துல हैं, सब போவோம், तरफ எல்லாரும் கூட बैठे हैं, உட்காந்துருக்காங்க, सब ஆனா எங்க तरफ से अब ஏகாந்தத்துல ये போறது? काम करो, अब ये काम இது करो, अब பண்ணுங்க, ये அதை काम பண்ணு, करो, அதை दिखा பண்ணணும், அதை रहे हैं பண்ணணும் எல்லாம் एथलेटिक्स। சொல்றாங்க. அடுத்த பிளான் तो ஸ்கெடியூல் எல்லாம் भी போடுறாங்க. दादियाँ कहती थी எங்க ஏகாந்தத்துல एकांत। போறது? तो தாதி சொல்றாங்க एकांत ஏகாந்தத்துல போ சொல்றாங்க. अर्थात एक ஏகாந்தம் என்றால் के अंत में ஒருவருடைய अंत तो नहीं होता उसे का, ஒருவருடைய परंतु उस முடிவுக்கு போறது. एक के ஒருவருடைய साथ இதுல के வந்து गहन துணையில अनुभवों में ரொம்ப ஆழமான अपने அனுபவத்தை आप को
व्यस्त कर देना, தன்னை रमा பிஸியா देना, வச்சுக்கிறது उसको இதுதான் வந்து कहते हैं ஏகாந்தம். एकांत। जहाँ आप उनके साथ स्थिरता में आ जाते हैं, அது அந்த இடத்துல நம்ம கூட योगी स्टेज ஸ்திரத்தன்மை पर வந்துடுது. होते हैं, कनेक्शन होता है, யோகிகள் வந்து उसको कहते हैं ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க, एकांत। एक கனெக்ஷன் के இருக்கு. अंत में एक के அதுதான் வந்து साथ ஏகாந்தம். हम ஒருத்தர் लगे हुए கூடவே, हैं, बने हुए हैं, ஒருத்தருடன் बैठे हुए हैं। துணையில் अब அமர்ந்திருக்கிறோம், बाबा கூட कहते हैं அமர்ந்திருக்கிறோம். कि பாபா एकांत சொல்றாரு, के लिए बच्चे अंतर्मुखता आवश्यक है। वो ஏகாந்தத்திற்கு मैंने आपसे मेंशन உள்நோக்கு की முகம் அவசியமாக अंतर्मुखता की இருக்கிறது. गुफा, இப்ப நான் வந்து उसकी உள்நோக்கு आवश्यकता முகம்ன்ற है। அந்த குகையை பத்தி टू பேசுறேன். मच हंसना, टू நிறைய मच சிரிக்கிறது, ऐसा रहना, वो டூ மச் अंतर्मुखता नहीं அந்த होती மாதிரி है। அந்த மாதிரி வெளிமுகம் हम लोग को சிரிக்கிறது सिखाया जाता था அந்த மாதிரி இருக்கிறது, அது வந்து गंभीर உள்நோக்கு रहना முகம் होता கிடையாது. है। கம்பீரத்தோட आपने இருக்கணும். कभी मम्मा को जोर से हंसते देखा? மம்மா வந்து हम्म? சப்தமா சிரிச்சு कोई பார்த்திருக்கீங்களா? मम्मा का फोटो देखा जिसमें मम्मा खूब ஏதாவது जोर से हंस மம்மாவோட रही है? போட்டோ பார்த்திருக்கீங்களா? कोई फोटो नहीं है। சிரிச்சு வாய் வாய் उनकी விட்டு சிரிச்சு मम्माएं ஏதாவது सुखी போட்டோ பார்த்திருக்கீங்களா? मुस्कुराती थी। அவங்க तो புன்முறுவல் இருந்தது, वो ஆனா अंतर्मुखता வாய் விட்டு सेल्फ சப்தமா சிரிக்கிற अथॉरिटी பழக்கம் आती அவங்க है, கிட்ட இருக்கு. जो அவங்களோட வாயில हम இருந்து अपने சப்தங்களோட அத்தாரிட்டி एक्शंस को வந்தது. पूरा அவங்க வந்து அவங்களோட कंट्रोल कर ஆக்ஷன்ஸை सकते हैं, முழுசா साधना கண்ட்ரோல்ல में ले வச்சிருந்தாங்க. सकते हैं। तो एकांत के लिए अंतर्मुखी, सारा दिन हम रहे बाह्य मुक्ता में, हाँ, बॉडी कॉन्शियस ஏகாந்தத்துக்காக स्टेज में, और அந்தர்முக்தாவா फिर हम இருக்கணும். कहें कि हम एकांतवासी बनने जा रहे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। So, झूठी बात है। வெளிமுகமா இருந்துட்டு அப்புறம் நம்ம एकांतवासी हो ही नहीं सकते। ஏகாந்தவாசியாகிறதுனா முடியவே முடியாது. एकांत अर्थात जिसके ஏகாந்தம் என்றால் अंत में जाकर நம்ம பாபாவோட बुद्धि फाइनल ஒருமையில डेस्टिनेशन पर போயிட்டு पहुंचकर புத்தி வந்து फिर इधर கடைசி उधर லட்சியத்துக்கு झांकती போயிட்டு नहीं, इधर उधर जाती இந்த பக்கம் அந்த नहीं, பக்கம் பார்க்கிறது इधर கிடையாது, उधर उसकी போகிறது बुद्धि கிடையாது. भटकती नहीं। இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் புத்தி एकांत அலைப்பாயது एक கிடையாது. ध्यान அதுதான் में ஏகாந்தம் जाकर அப்படின்னு के சொல்றது. अपने ஏகாந்தம் आराम அப்படின்னு में சொல்றது. चली जाती है, सुकून पाती ஏகாந்தத்துல है। இருந்து அப்படியே क्यों ஆறாம் एकांत प्रिय ஓய்வுல लगता है? போயிடுறது. एकांत யாருக்கு प्रिय ஏகாந்தம் इसीलिए பெரிய लगता இருக்கு? है कि एकांत में जाने से हमको ஏகாந்தம் ஏன் பிடிச்சிருக்குன்னா, वो शक्ति मिलती है, वो ஏகாந்தத்துல आनंद போறப்ப मिलता அந்த है, சக்தி वो கிடைக்குது, सुख ஆனந்தம் मिलता கிடைக்குது, है, சுகம் जिससे கிடைக்குது. कि आत्मा बहुत अपने आप को भरपूर अनुभव करती है। அதனால ஆத்மா வந்து தான் நிறைந்ததை அனுபவம் செய்யுது. साधना एकांत में की जाती है। சாதனைகள் வந்து ஏகாந்தத்துல योगी தான் बैठे செய்யப்படுது. हैं, இப்ப நீங்க सब तरफ யோகத்துல बातें हो உட்கார்ந்து रही இருக்கீங்கன்னா, हैं, आपको मैं साधना में हूँ, वो இப்ப साधना நீங்க नहीं வந்து है। சப்தத்துல வர்றீங்க, ஆனா நீங்க வந்து साधना சாதனையில वो இருக்கதா है சொல்றீங்க. ஆனா जहाँ சாதனை पर என்பது அதுதான். आप एकांतवासी हैं। சாதனைகள்ன்றது நீங்க எப்ப ஏகாந்தவாசியா एकांत இருக்கீங்களோ में அப்பதான். साधना है। ஏகாந்தத்துல இருக்கிறதா சாதனை. सब मिक्सचर में साधना नहीं होती है। எல்லாம் கலந்து இருக்கிறப்ப சாதனைகள் और நடக்கிறது கிடையாது. साधना சாதனை வந்து अनिवार्य है अपने அவசியமா आप இருக்கு. को क्लीन करने के लिए। நம்மளை வந்து சுத்தப்படுத்திக்கிறதுக்கு अगर அவசியமா मैं இருக்கு. स्वयं को क्लीन करना நான் வந்து चाहती என்னை हूँ, சுத்தப்படுத்திக்க बुद्धि को விரும்புறேன் அப்படின்னா, क्लियर करना புத்தியை चाहती வந்து हूँ, சுத்தப்படுத்த விரும்புறேன் அப்படின்னா, संस्कारों को स्पष्ट करना चाहती हूँ, சமஸ்காரங்களை तो தெளிவாக்க मुझे விரும்புறேன் அப்படின்னா, அதற்கு एकांत चाहिए। எனக்கு ஏகாந்தம் தேவைப்படுது. एकांत चाहिए। ஏகாந்தம் क्यों தேவைப்படுது. एकांत? ஏன் ஏகாந்தம்? एकांत में व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझता है। उसकी ஏகாந்தத்துல बुद्धि इधर மனிதன் उधर வந்து कहीं नहीं தனது जाती, தன்னை வந்து अकेला होता है, और उस अकेले में कोई भी बात उससे छिपी हुई नहीं होती है। ஏகாந்தத்துல வேற எந்த விஷயமும் बात हम இருக்கிறது கிடையாது, छिपाने की कोशिश करते हैं மறைந்து कि இருக்கிறது मेरी கிடையாது. बात औरों को पता ना लगे, लेकिन एकांत में मैं और ஏகாந்தத்துல मेरा बाबा और நானும் என்னோட किसको भी அப்பாவும் कुछ வேற भी யாருமே पता नहीं கிடையாது. लगता। வேற யாருக்குமே எதுவுமே தெரியாது. बाबा को बताना तो जरूरी है। अगर பாபாவுக்கு சொல்ல बाबा को வேண்டியது नहीं அவசியம்தான். बताएंगे இப்போ तो பாபாவுக்கு சொல்லல हमारे அப்படின்னா, सर्जन की दवाई हमको कैसे मिलेगी? அப்ப பாபாவுக்கு சொல்லலைன்னா நமக்கு எப்படி इसलिए நம்மளுக்கு वो மருந்து जरूरी கிடைக்கும்? है। அதனால अपने பாபா கிட்ட சொல்ல आत्मा வேண்டியது इस बात அவசியம். पर कि அதனால अपने आप को, हमको, मन நீங்க और இந்த बुद्धि को விஷயத்த बहुत शक्तिशाली बनाए। மனம் மற்றும் புத்தியை சக்திசாலியா हम வச்சுக்கோங்க. संगठन में हूँ तो भी நாம दादी குழுவுல मनोहर இருக்கிறோம். कहती थी हम தாதி एकांत மனோர் का தாதி अनुभव சொல்றாங்க, कर सके। நம்ம ஏகாந்தத்தின் அனுபவம் செய்யலாம் हम அப்படின்ட்டு. संगठन में बैठे हैं,
சங்கடம்னா चर्चा भी குழுவுல இருந்து होती கூட है, இந்த परंतु அனுபவம் फिर செய்யலாம். भी ஆனா हर एक को अनुभव हो वो குழுவுல चीज। இருந்து கூட நீங்க संगठन பாபாவை में भी एकांत அனுபவம் की பண்ணலாம். वह அந்த चीज சங்கட்டன்ல இருந்து கூட मेरे बाबा ने ஒருமை, बच्चों அதாவது को தனிமை, सिखाई। ஏகாந்தத்தை அனுபவம் செய்யறது தான் और பாபாவை அனுபவம் अगर பண்றது. मेरा मन भटकता है, இப்ப என்னோட மனம் வந்து बुद्धि அலைப்பாயுது मेरी அப்படின்னா, भटकती है, புத்தி அலைப்பாயுது तो அப்படின்னா, चाहे मैं अकेले भी कहीं जाके बैठी हूँ ना, நான் எங்கேயாவது तो போய் उसका உட்கார்ந்தாலும் கூட कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ஆனா ஒரு வித்தியாசமும் ஆகாது. कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ये समझना है, நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கணும். एकांत कोई फिजिकल चीज नहीं है। ஏகாந்தம்ன்றது ஒரு ஸ்தூலமான एकांत பொருள் கிடையாது. फिजिकल चीज नहीं है जिसमें मैं सब लोगों से हट करके अकेली बैठ जाऊं। ஏகாந்தம் வந்து नहीं, பிசிக்கலான एकांत சீஸ், उसको नहीं कहते பிசிக்கலான हैं। விஷயம் கிடையாது. एकांत எல்லார்கிட்ட இருந்தும் उसको தனியா कहते விடுபட்டு हैं நாம வந்து सब कुछ அமர்ந்து होते இருக்குது. हुए फिर ஏகாந்தம் भी அப்படின்னா अपने எல்லாம் मन उस நடந்தாலும் बाप के साथ लगा करके रखें। நாம நம்மளுடைய அன்பு வந்து ஒரு பாபா கூட இருக்கிறது. कई बार हम लोग योग करते हैं, योग के बाद दीदी को क्या நிறைய कहते हैं, நேரத்துல பாபா आज हमको நம்ம வந்து யோகா बहुत பண்றோம். आनंद இப்ப தீதிங்க आया। சொல்றாங்க, क्यों இப்ப आनंद நமக்கு आया, ஆனந்தம் வந்துருச்சு, ஆனந்தம் வந்தது அப்படின்னு क्यों சொல்றாங்க. ஏன் आनंद ஆனந்தம் आया? வந்தது? நம்ம யோகா பண்ணோம், நமக்கு ஆனந்தம் क्योंकि வந்தது. ஏன் ஆனந்தம் வந்தது? अंतर्मुखी थे, நம்ம வந்து साधना के அந்தர்முக்கியா स्टेज இருந்தோம், पे थे, சாதனை इसलिए செய்து आनंद கொண்டு आया। இருந்தோம், அதனால ஆனந்தம் तब வந்தது. बाबा और मम्मा दोनों एकांत का अनुभव करते थे। मम्मा तो பாபா रात को மம்மா 2 ரெண்டு बजे பேருமே उठ வந்து करके साइलेंस में ஏகாந்தத்தை बैठते அனுபவம் பண்ணாங்க. மம்மா வந்து और காலையில 2 बाबा மணிக்கு எழுந்து सवेरे சைலன்ஸ் அனுபவம். 4 बजे उठ करके 3 बजे उठ करके अपने பாபா कमरे வந்து में साइलेंस में रहते थे। 4 மணிக்கு 3 மணிக்கு எழுந்து साइलेंस தன்னோட में रहते थे அறையில சைலன்ஸ்ல तो இருந்தார். नई नई बातें इमर्ज होती थी, சைலன்ஸ்ல नए இருந்தா नए அவருக்கு புது புது விஷயங்கள் வந்து ठहाके आते थे, ஞாபகம் வருது. नई नई सेइंग्स, नई नई चीजें इमर्ज होती थी। और कभी कोई புது गया புது गुड விஷயங்கள் வந்து मॉर्निंग बोलने ஞாபகம் வரும். बाबा को, तो बाबा कहता है அப்ப अरे சில वो பேர் गुड வந்து குட் मॉर्निंग மார்னிங் शिप है சொல்றதுக்கு ना, वो गुम कर दी, मछली गुम कर दी, अर्थात जो पॉइंट पर मैं मनन चिंतन कर रहा था वो पॉइंट अब मेरी गुम சில हो பேர் गई। காலையில பாபா கிட்ட तो कमरे में हम குட் बच्चों மார்னிங் को செய்ய போனாங்களாமா. அப்போ வந்து பாபா சொன்னா என்னோட மச்சிலி इसका வந்து बताया மறந்து और போயிடுச்சு. आपको शायद पता அப்ப அவர் होगा என்ன दादी நினைவுல लेकर இருந்தாரோ के அதை ले டிஸ்டர்ப் जाती பண்ணிட்டாங்க, थी। அதை சொல்றார். तो बाबा दादियों को, कराची में क्लिफ्टन है, तो பாபா வந்து दादियों को தாதிங்களை कहते थे கராச்சியில सब கிளிஃப்டன் अकेले பீச் கூட்டு, अकेले जाके बैठ जाओ, அப்ப எல்லாரும் தனித்தனியா போய் உட்காருங்க அப்படின்னு பாபா अकेले சொல்றார். अकेले। எல்லாரும் போய் தனியா உட்காருங்கன்றார் सब பாபா. जाकर के अकेले अकेले बैठ जाते थे। இப்ப எல்லாரும் தனியா போய் आपने உட்கார்ந்துட்டாங்க. वो चित्र देखा होगा, दादियों இப்ப நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அந்த अकेली படத்தை, अकेली बैठी हुई है। तो எல்லாரும் தனியா ऐसे உட்கார்ந்துருப்பாங்க. ही हमें அது போல अपने आप நாமும் को अकेले में ले जाना, मेरा अनुभव ये है, जितना நாம வந்து हम தனியா கொண்டு போகணும். நம்மள अकेले में रहते हैं, இவ்வளவு நம்ம नई தனியா नई बातें இருக்கிறோமோ, सोचती हैं, புது सोल्यूशन புது விஷயங்களை सोचती யோசிக்கிறோமோ, हैं, சில சிந்தனைகள் வருதோ, नया कुछ करने का प्लान सोचता है, बहुत புதுசா कुछ ஏதாவது बात। பண்றதுக்கு मेरा अनुभव பிளான்ஸ் तो ये வருதோ, है, पक्का अनुभव है। என்னோட அனுபவம் இதுதான், பக்காவான आपको அனுபவம். मैंने शायद पहले कभी बताया होगा நான் இதுக்கு முன்னாடி कि சொல்லியிருப்பேன். हम लोग वॉशरूम में बिल्कुल अकेले होते हैं, நம்ம வாஷ்ரூம்ல अकेले होते தனியா हैं, தானே இருப்போம். उस समय आप देखिए कितने अच्छे अच्छे थॉट्स इमर्ज होते हैं। அப்ப வந்து நமக்கு எவ்வளவு என்னென்ன நல்ல எண்ணங்கள் வருது आपकी பாருங்க. बुद्धि फ्री है, உங்களோட புத்தி வந்து ஃப்ரீயா இருக்கு, बिल्कुल फ्री है। முற்றிலும் ஃப்ரீயா இருக்கு. आर्किमिडीज ஆர்கிமிடிஸ் बैठा था அவர் जब உட்கார்ந்து இருந்தாரு, डेंसिटी पर रिसर्च कर रहा था और उसको டென்சிட்டி ये பத்தி समझ ஆராய்ச்சி में नहीं பண்ணிட்டு आ இருந்தாரு. रहा அப்ப அவருக்கு புரியல था, जो फॉर्मूला डेंसिटी का कि டென்சிட்டியோட जितना ஃபார்முலா. वजन होता है उतना ही இது இது वो இவ்வளவு द्रव्य வெயிட்டா இருக்கு, बाहर திரவியத்தோட बाहर आता டென்சிட்டியை है। வந்து इस बात அவர் को வந்து उससे पहले ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருந்தார். सोच रहा था, அதை பத்தி लेकिन யோசிச்சுட்டு जिस இருந்தார். समय वो शावर में जाता है, அப்ப அவர் ஷவருக்குள்ள टब में போயிட்டு जाता है, उतना पानी बाहर आ जाता है, तो டபுள்ள போனாரு. டப்ல இருந்து यूरेका அவ்வளவு, यूरेका कह के भागता டப்ல है, இருந்து அந்த அளவு ஓரளவு பானி வெளியே पानी வந்து தண்ணி हवा வெளியே में வந்துருச்சு. आती உடனே है, வந்து सोल्यूशन निकल கண்டுபிடிச்சிட்டேன் जाता है। கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு तो ये சொன்னார். अकेलेपन में, இது வந்து अकेले में बैठ தனிமையில के தான் அந்த हम மாதிரி நடந்தது. डेड होके नहीं बैठते, தனிமையில கூட जीरो நம்ம होके இறந்து नहीं போயிட்டு बैठते, உட்கார்றது கிடையாது. अकेले में हमको रमणीकता में रहना है। தனிமையில கூட நம்ம रमणीकता இனிமையில किसको இருக்கணும். कहते हैं? இனிமைத்தன்மையோட, वैरायटी இனிமைத்தன்மைன்னு प्रकार எதை के சொல்லப்படுது? ज्ञान की बातों का मनन चिंतन करें। வெரைட்டியான ஞான சிந்தனைகளை हम डांस நம்ம नहीं செய்யணும். करेंगे ஞானம் अकेले में, நம்ம டான்ஸ் பண்ண போறது கிடையாது. लेकिन वैरायटी प्रकार का मनन चिंतन तो कर सकते हैं। ஆனா வெரைட்டியான
उसको மனன बाबा சிந்தனை कहते செய்யலாம் இல்லையா? हैं இதுதான் பாபா சொல்றாரு. एकांत में भी नाचना, ஏகாந்தத்துல கூட अकेले में भी டான்ஸ் नाचना। ஆடுறது, தனிமையில கூட और டான்ஸ் ஆடுறது அப்படின்னு देखिए பாபா சொல்றாரு. सच्चाई की बात यह है, हम सब स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, நம்ம எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். विद्यार्थी का एक लक्षण होता है एकांत। வித்யார்த்தினா படிக்கிறவங்க. ஸோ सारे दिन வித்யார்த்திகளோட ஒரே ஒரு हम லட்சியம் தான் कुछ இருக்கு, भी நம்ம करें, ஏகாந்தத்துல இருக்கு. लेकिन अपने आप को समय देना आवश्यक है, உங்களுக்கு நீங்களே अकेले டைம் में கொடுக்கறது बैठना அவசியம். आवश्यक है। தனிமையில போய் मैंने உட்கார்ந்துருக்கிறது कितना அவசியம். धारण किया, कितना लिया, நான் எவ்வளவு தாரணை वो செஞ்சேன், जानना எவ்வளவு அடைஞ்சேன், आवश्यक है। सब அதை बातें தெரிஞ்சுக்கிறது हैं। அவசியம். अगर आप दूसरे के साथ शेयर करेंगे 10 बातें और बताएगा, இப்போ आप வேற एक யாருக்கா एक ஷேர் बात பண்ணீங்கன்னா गुम हो அவங்க जाएंगे। இன்னொரு 10 விஷயம் சொல்லுவாங்க. इसलिए बाबा कहता है அதனால பாபா मेरे சொல்றாரு, साथ कनेक्शन रखो, मेरे साथ कनेक्शन என்னுடன் रखने தொடர்பு से வைங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. तुम्हारी जो अकेलेपन की रिसर्च वो कायम रहेगी, क्योंकि तुम मेरे को अर्पण என்னுடன் करके தொடர்பு வைக்கிறதால உங்களோட कुछ हमको தனிமையின் मिलता है solution। ஏகாந்தத்தோட हम पहले क्या बोलते हैं, थैंक यू ரிசர்ச் வந்து बाबा, எஃபெக்டிவா இருக்கும். थैंक यू बाबा। நீங்க என்ன சொல்றீங்க? தேங்க்யூ तो பாபா, बाबा ने தேங்க்யூ பாபா सॉल्यूशन சொல்றீங்க. दिया। பாபா தானே சொல்யூஷன் கொடுக்கறாரு. इसे जो बाबा ने सिखाया है, இதனால பாபா अकेले என்ன சொல்லி में கொடுக்கறாரோ, बैठना, वो தனிமையில हमको அமர்ந்து अकेले में अवश्य अवश्य बैठना चाहिए। இப்ப தனிமையில இருந்து दूसरी நாம चीज है जो உட்கார்ந்து हमें பாபா एकांतवासी கூட बनने में मदद தொடர்புல करती இருக்கணும். है, இன்னொரு விஷயம், वो है தனி अपने ஏகாந்தவாசிகளுக்கு संकल्पों का வந்து संसार। உதவுறது வந்து தன்னோட मेरे संकल्प சங்கல்பங்களின் कैसे சமஸ்காரம். हैं, என்னோட शुभ சங்கல்பங்கள் எப்படி भावना இருக்கு? शुभकामना वाले हैं, சுபகாமனை சுபபாவனை நிறைந்ததா இருக்கா? चेक कर। செக் பண்ணுங்க. मेरे संकल्प दूसरों को दुआएं देने वाले हैं, என்னோட சங்கல்பம் வந்து மற்றவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கா? तीसरा मेरे மூணாவது, संकल्प कोई को दुख तो नहीं देते, என்னோட சங்கல்பம் யாருக்கும் துக்கம் கொடுக்கலையே. शुभ भावना शुभकामना कहाँ तक मेरे मन मंदिर में சுபபாவனை बसती மற்றும் है, சுபகாமனை என்னோட ये चेक करो। शुभ भावना இது शुभकामना यही अंतिम स्वरूप है। சுபகாமனை बुरी மற்றும் नजर சுபபாவனை वाले तेरा இதுதான் வந்து मुंह முக்கியமான ஸ்வரூபம். क्या, हाँ तेरा मुंह क्या बोलोगे, काला। अब तो आप शुभ भावना रख रहे हो ना, एकांतवासी हो रहे हो, शुभ भावना, तो शुभ भावना वाले क्या சுபபாவனை बोलेंगे, சுபபாவனை இருக்கவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? तेरा भी भला हो। உங்களுக்கும் நல்லது ठीक है, நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. अगर इतनी हिम्मत नहीं है இப்ப யாராவது உங்களை तो திட்டினாங்கன்னா विदेश உங்களுக்கும் भेजना, நல்லது நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க. बुरी नजर वाले विदेश चले जाए। இப்ப இந்த மாதிரி ये भी தைரியம் किसी கூட ने लिख இல்லைன்னா என்ன रखा था பண்றது? अपने ट्रक के पीछे। இந்த மாதிரி तो கூட யாரோ हमको எழுதி வச்சிருந்தாங்க ட்ராக்கு பின்னாடி, கெட்ட और பார்வை कुछ இருந்துக்கும் नहीं, வெளிநாட்டுக்கு सबका போயிடுங்கன்ட்டு. भला हो, எல்லாருக்கும் நன்மை शुभ நடக்கட்டும். भावना शुभ काम சுப பாவனை மற்றும் சுப सब காமனை आत्मा के प्रति। எல்லோருக்காகவும். देखिए एकांतवासी होने से आपकी जो स्टूडियस लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, ஏகாந்தவாசி वो ஆகிறதுக்கு नजर आती है। ஸ்டூடெண்ட் லைஃப் और वो जो நமக்கு स्टूडेंट கண்ணு लाइफ முன்னாடி है वो बहुत प्यारी लाइफ है। ஸ்டூடெண்ட் லைஃப் வந்து तो ரொம்ப कभी भी हम ये அருமையான ना லைஃப். सोचे எப்போ कि நீங்க कि சரிக்கு कैसे होगा, क्या என்ன होगा, பண்றது, எப்படி कैसे பண்றது, ये तो इतना मेरे को अशुभ बोल रहा है, इतना நம்மளுக்கு खराब बोल அசுபமா रहा சொல்றாங்க. है। फिर बाबा कहता है शक्तिशाली, शक्तिशाली कैसे बनो, नहीं, இப்ப சக்திசாலி எப்படி ஆகுறது? एकांत माना एक के अंत में माना, एक ஏகாந்தம் को அப்படின்னா अपना ஒருத்தரோட बना लेना, அந்தல போறது, ஒருத்தரை தன்னுடையவனா ஆக்குறது बस அப்படின்னு சொல்றது. तेरे बियॉन्ड और कुछ नहीं है। बाबा आपके பாபா बियॉन्ड உன்னை होना தவிர வேற चाहिए, யாருமே கிடையாது, உன்னை கடந்து யாருமே आप கிடையாது. मेरे फाइनल डेस्टिनेशन है। இப்ப நீ வந்துட்டு எனக்கு கிடைச்சிட்ட, और அதனால எனக்கு बाबा ஃபைனல் आपके ही டெஸ்டினேஷன். इसमें रह के मैंने सर्व प्राप्तियां करनी है। இப்ப நான் வந்து सागर இதுல இந்த सागर நினைவுலயே की இருந்து लहरों में முழு लहराते हैं, பிராப்தி அடையணும். लेकिन रतन तो गोताखोर को डुबकी लगाने से ही मिलते हैं।
अकेले भी ரத்தினம் யாருக்கு ऊपर में கிடைக்குது? तो बहुत लोग யாரு हैं நல்லா மூழ்கி முத்து लेकिन எடுக்கிறாங்களோ अकेले அவங்களுக்கு தான் முத்து में கிடைக்குது இல்லையா? தனிமையில ज्ञान रतन मिलेंगे, अकेले ஞான में ரத்னம் रतन கிடைக்கும். मिलेंगे। தனிமையில तो इसका இருக்கிறப்பதான் ஞான मतलब ரத்னம் है कि கிடைக்கும். मेरी वाइब्रेशंस जो है वो सदा शुभ भावना शुभ कामना दिखाएं, विश्व कल्याण என்னோட की भावना। வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து சுப பாவனை மற்றும் சுப और காமனை. हमको एकांत में समय निकालना चाहिए। कई बार भाई बहन நாம कहते हैं ஏகாந்தத்துல இருந்து समय नहीं मिलता, சமயத்தை मैं आपसे एग्री करती हूँ, समय எடுக்க नहीं வேண்டும். मिलता, एक के நான் बाद एक ஒத்துக்கிறேன், के சமயம் बाद एक கிடைக்க काम மாட்டேங்குது. रहता है। लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है उसके लिए तो हम समय ரொம்ப निकालते हैं ना। இம்பார்ட்டண்டான விஷயம்னா ऐसे அதுக்கு ही நம்ம டைம் हमको எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? इसके लिए समय அதே போல निकालना இதுக்கும் நம்ம होगा, டைம் எடுத்துக்கணும். एकांत के लिए समय निकालना होगा, ஏகாந்தத்திற்காக நேரம் क्योंकि எடுத்துக்கொள்ள इसी வேண்டும். स्टेज के द्वारा हम जो இந்த हमारी ஸ்டேஜ் மூலமா ओरिजिनल நாம बीज रूप स्टेज है, लाइट हाउस माइट हाउस की स्टेज है, லைட் ஹவுஸ் மைட் जो ஹவுஸோட ஸ்டேஜ், हमारी आदि काल की देवी स्वरूप की स्टेज है, जो हमारी ஆதி காலத்தோட आदि தேவி काल स्वरूपத்தோட की ஸ்டேஜ், ஆதி एकदम காலத்துல शुद्ध स्वरूप की स्टेज है, சுத்த वो ஸ்வரூபத்தோட कैसे நிலை अनुभव होंगे? எப்படி அனுபவம் பண்ணுவீங்க? सभा में नहीं होगी, उसके लिए हमको अकेले शांत। நம்ம தனியா तो சாந்தத்துல बाबा இருந்தாதான் भी அனுபவம் பண்ண முடியும். हमें अपने, अगर आप இப்ப பாபாவும் बाबा से बात कर रहे हो और उसके நம்ம साथ பாபா கூட साथ உரையாடல் दो चार பண்றோம். और को भी अटेंशन दे रहे हो, இப்போ तो बाबा மற்றவங்களுக்கும் क्या இந்த கவனம் कहेगा? கொடுக்குறோம். भैया பாபா तो என்ன इनसे சொல்லுவாரு? बात कर लो या मेरे से कर लो, இப்போ பாபா என்ன சொல்லுவாரு? நீங்க பாபா आप கிட்ட चार பேசுங்க, बात மத்தவங்க கிட்ட उधर பேசுங்க, நீங்க करना है, ஒண்ணு एक என்கிட்ட बात பேசுங்க उधर இல்ல करना है। மத்தவங்களுக்கு கிட்ட பேசுங்க तो அப்படின்னு बोले சொல்லுவார். एकांत मीन्स बाबा को फुल टाइम ஏகாந்தம் देना, என்றால் பாபாவிற்கு முழு நேரம் கொடுப்பது, श्रेष्ठ टाइम देना, சிரேஷ்டமான क्वालिटी टाइम நேரத்தை देना, கொடுப்பது, குவாலிட்டியான நேரத்தை கொடுப்பது. वो है टाइम देना। तब एकांत, इस प्रकार ஏகாந்தத்தில் जितना हम इसका महत्व நிலைத்திருந்து समझेंगे तब ही हम एकांतवासी बन सकेंगे। லீடு अगर एकांत का महत्व ஏகாந்தத்தில் नहीं நிலைத்திருந்து है நாம तो வந்து कुछ भी ஏகாந்தவாசி होते ஆகணும். हुए, सब कुछ अवेलेबल होते हुए भी ஏகாந்தத்துல இருந்தாலும் प्राप्ति कुछ இல்லைன்னா नहीं होगी। வேற ஒண்ணும் கிடையாது. हमें तो प्राप्ति எல்லாம் स्वरूप இருந்தாலும் बनना है, பிராப்தி அடையாது கிடையாது. நம்ம பிராப்தி प्राप्ति சொரூபமாகணும். स्वरूप बनना है, நம்ம பிராப்தி சொரூபமாகணும். ठीक புரியுதா? है। तो சரியா? प्राप्ति स्वरूप के लिए பிராப்தி एकदम अकेले हो சொரூபமாவதுக்கு जाओ, ஒரேடியா ज्योतिर्लिंग தனியா हो जाओ। பாபா கூட இருக்கணும். ओके, थैंक यू। ஓகே, தேங்க்யூ. समय दिया आप लोगों ने, आप सबसे मिलने சமயம் का கொடுத்தீங்க, मौका நீங்க எல்லாரும் உங்க கூட मिला। சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்க. अच्छा, ओम अच्छा, शांति। सरोज दीदी हमारे बीच में है, और सरोज दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को दीदी। சரோஜ் ஜிதி நம்ம கூட இருக்காங்க. दीदी சரோஜ் ஜிதி सरोज நீங்க दीदी அன்மியூட் सभी பண்ணுங்க. फैकल्टी, तो जो भी भाई गगन भाई हमारे को एक फ्लायर शेयर करेंगे। थैंक यू दीदी का। ககன் பாய் गगन भाई आप ஃபிளையர் सुन ஷேர் रहे हैं मुझे? பண்றீங்களா? ககன் பாய் கேக்குதா? सरोज दीदी ஃபிளையர் हाँ जी, தீதியோட हाँ जी। ஃபிளையர் ஷேர் பண்ணுவீங்களா கேக்குறாங்க. ओम शांति। दीदी कहाँ जा? आदरणीय, मैं बोल रही हूँ। ओम जी जी शांति। मैं आदरणीय राजयोगिनी परम आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी, उनका तहे दिल से अभिनंदन ஆஷா தீதிக்கு ரொம்ப और மனமார்ந்த धन्यवाद करना चाहूंगी। வணக்கங்கள், நன்றிகள் दीदी சொல்றோம். जी, मैं आज देख रही थी, நான் இன்னைக்கு பாக்குறேன். आज के जब मैंने मुरली चिंतन को देखा நான் முரளி तो சிந்தனை मुझे பண்ணிட்டு இருக்கப்ப आपकी छवि नजर आई। அதை பார்த்தப்ப உங்க तो முகம் मैं ஞாபகம் देख வந்தது. रही थी कि बाबा ने நான் பாக்குறேன் एकांत பாபா और एकाग्रता का महत्व ஏகாந்தம் जबरदस्त மற்றும் बताया है, ஏகாகிரத்தின் மகத்துவம் और சொல்றாரு. उसमें அதுல आपके अंदर जो बाबा ने कहा कि कोई भी संकल्प रूपी बीज को எந்த சங்கல்பம்ன்ற दृढ़ता அந்த பீஜ் के விதையையும் साथ निश्चय रूपी जल से अगर सींचे तो आपको अवश्य सिद्धि मिलेगी। तो वो चीज मैं देख रही थी कि आपने, क्योंकि हम அந்த तो आपके விஷயம் आप வந்து நான் உங்ககிட்ட सभी जोन में பார்த்தேன். रहते हैं, உங்களோட आप किसी भी तरह का संकल्प लेते हैं நீ जोन के எந்த प्रति या சங்கல்பம் विश्व பண்ணாலும் सेवा के प्रति, ஜோனுக்காகவும் जैसे சரி விஸ்வ आदरणीय भाई சேவைக்காகவும் சரி आत्मणी जी कोई संदेश देती थी कि आपको ये कार्यक्रम करना है, அது आप வந்து उங்ககிட்ட ஏதாவது ऐसे ஆர்டர் இந்த संकल्प ப்ரோக்ராம் करते हैं। मैंने
मिलता है। उसका मुख्य कारण शायद यही है कि आपकी दृढ़ता, आपकी निरंतरता, आपकी तीव्रता உங்களோட और நிரந்தரத்தன்மை, आपका உங்களோட தீவிரத்தன்மை, गहन बाबा में निश्चय। அப்ப நீங்க பாபா மேல இருக்க तो ये நிச்சயம் जो இதெல்லாம் दीदी தான் हमने காரணம். आप में देखा कि நாங்க कामुकता कभी உங்ககிட்ட இதை பார்த்தேன். कि आपकी बुद्धि में किसी तरह का இப்ப भटकाव எங்களோட புத்தியில எந்த जो வகையான बाबा அலைப்பாயுதலும் का கிடையாது. संकल्प बाबा பாபாவோட की तरफ से சங்கல்பம் आया என்னமோ है பாபா கிட்ட वो இருந்து வருதோ होना ही है। அது और நடந்தே தீர வேண்டும். हम अकेले नहीं हैं, बाबा நாம் தனியா இல்ல, सर्वशक्तिवान मेरी बहन பாபா है। वो சர்வசக்திவான் हमेशा என் கூட हमें याद இருக்கிறாரு, दिलाते हैं कि काम என்னோட तो बहुत முதுகுல बड़ा அன்பா है, இருக்கிறாரு. आपको थोड़ी कुछ करना है। இப்ப तो உங்களுக்கு நீ आपकी என்ன इस बातों பண்ணணும், से हमें கொஞ்சம் தான் बहुत பண்ணணும். मोटिवेशन मिलता है இப்ப और உங்களை यही பாக்குறப்ப कारण है எங்களுக்கு நிறைய कि மோட்டிவேஷன் கிடைக்குது. आपकी इस तपस्या ने आपको सर्वोच्च जिम्मेदारी का ताज இப்ப पहनाया है உங்களோட बाबा ने तपस्यावाல और आप उसे இங்க बखूबी निभा रहे हैं। मैं तो दीदी आपके பொறுப்பு, बारे में மலை ज्यादा போல नहीं பொறுப்பு कहना நீங்க चाहूंगी क्योंकि खासकर எடுத்து मेरे जीवन நடத்துறீங்க. के लिए और என்னோட बहुत सारी வாழ்க்கைக்கு, कन्याओं के जीवन के लिए आप அனைத்து आदर्श हैं, கன்னியாக்களின் இது प्रेरणा के स्रोत हैं வாழ்க்கைக்கும் और நீங்க बड़े வந்து गौरव की बात है कि आप इस ग्रुप के நீங்க एडवाइजर ரொம்ப भी हैं। முக்கியமானவங்க. இந்த तो குரூப்போட हमें அட்வைசராகவும் இருக்கீங்க. खुशी होती है इंट्रोड्यूस எங்களுக்கு ரொம்ப कराने குஷி में இருக்கு. लोगों को। और आज मैं यूट्यूब में देख रही थी और நான் யூடியூப்ல हमारे பாக்குறேன், बहुत से இதுலயும் पहले பாக்குறேன். जितनी इसकी டைம் कैपेसिटी थी फुल हो गई। இப்போ वेटिंग में என்ன तो मेरे கெப்பாசிட்டி அது लोग ஃபுல் जो ஆயிடுச்சு, पहली எல்லாரும் बार से வெயிட்டிங்ல यहाँ போயிட்டாங்க. देख रहे हैं और यूट्यूब में भी काफी जुड़े हुए हैं। யூடியூப்ல நிறைய பேர் तो சேர்ந்திருக்காங்க. आपकी इस विशालता के लिए இந்த इस விஷாலத்தன்மைக்காக सारे ग्रुप की तरफ से आपको बहुत இந்த बहुत குரூப் तहे சார்பா दिल உங்க से அனைவருக்கும், धन्यवाद है। இந்த मैं அனைவர் कहना சார்பா चाहूंगी உங்களுக்கு सभी हाथ தேங்க்ஸ் சொல்றேன். मिला करके खुले मन से दिल எல்லாரும் से கையை बहुत அசைச்சு बहुत முழு धन्यवाद करें மனசோட और நன்றி अभिवादन சொல்லுங்க. करें